عزیز طلباء طالبات، تعلیم و تربیت بڑا اہم عمل ہے، اور اس عمل کے انجام دہی کے لیے اساتذہ کا کردار خاص طور پر بڑا اہم ہے۔ یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ تعلیم اور تربیت دو الگ الگ عوامل ہیں، اور ہمیں ان عوامل کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ تعلیم اور تربیت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تعلیم کا عمل علم سے نکلا ہے، اور علم کا مطلب ہے کسی چیز کے بارے میں جاننا، علم رکھنا، اس کو سمجھنا۔ یہ ایک محدود اصطلاح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تربیت کا عمل ہے وہ ایک وسیع تر معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تعلیم اور تربیت دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تعلیم سے ہم کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کی امپلیمنٹیشن یا اس کا استعمال ہم کس طرح سے کرتے ہیں، یہ ایک اہم عمل ہے، اور یہ تربیت ہمیں سکھاتی ہے۔ تربیت دراصل جو تعلیم ہے اس کو نیکی کی طرف لے جانے کا ایک عمل ہے، اور تعلیم کے ساتھ تربیت ہمیں ہماری جو تمام نالج ہے، ہمارا تو جو تمام علم ہے، اس کو نیکی کی طرف اور اچھائی کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی اگر کسی آدمی کے پاس بہت سا علم ہے، لیکن اس کا استعمال وہ تخریبی انداز میں کسی کے نقصان کے لیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلیمی عمل تو ہے، لیکن اس کے پاس تربیتی عمل موجود نہیں ہے، یا اس کی تربیت نہیں کی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے عمل کو بھی خاص طور پر اہمیت دیں، اور خصوصی طور پر اس پر توجہ دیں۔ تعلیمی اداروں میں آج کل جو چیز دیکھنے میں ملی ہے، وہ تعلیم کا عمل تو موجود ہے، لیکن تربیتی عمل کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے، بلکہ یہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں بھی تربیتی عمل کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے، اور اب یہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیتی عمل کو بھی جاری رکھیں۔ جب تک تعلیم کے ساتھ تربیت کا عمل نہیں ہوگا، اس وقت تک تعلیم کا کوئی فائدہ یا کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، چونکہ شعور اور اس کا پھر شعور کا اور علم کا درست سمت میں استعمال، اس کا صحیح مقاصد کے لیے استعمال، اور اس کو غلط مقاصد کے لیے اس کا استعمال ترک کر دینا، یہ تربیت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب علم کسی شخص کے پاس ہو تو وہ اس کو مختلف انداز میں استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کی تربیت اچھی ہو تو وہ نیکی کی طرف اور اچھائی کی طرف اس علم کو لے کر جائے گا، اور کبھی بھی اس کو برائی اور ناجائز مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ تو تعلیمی عمل کے ساتھ ساتھ تربیت کا عمل اساتذہ کی، والدین کی اور معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا ہوگا کہ تعلیم اور تربیت کا عمل زیادہ تھا، اور تعلیم کا عمل اگرچہ لوگ کم تعلیم یافتہ تھے، لیکن وہ اچھائی برائی، نیکی بدی کے درمیان فرق کو اچھی طرح سے محسوس کرتے تھے۔ آج کل علم بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا عمل اچھے انداز میں نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی ایک بندہ جو وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کسی چیز کا کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، وہ چیز بنی کیسے ہے، اس چیز کو مزید کیسے ترقی دی جا سکتی ہے، لیکن وہ جب ان چیزوں کو اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کو تربیت عمل نہ ہونے کی وجہ سے اس کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، یا پھر اس کو درست مقاصد کے لیے اور اچھائی اور نیکی کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے۔ یعنی نیکی اور اچھائی کا جو تصور ہے وہ ہمارے ذہنوں سے مٹتا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم کو اور تربیت کو دونوں کو ساتھ لے کر چلیں، اور ہمیں تربیت پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے۔ جیسے جھوٹ بولنا ایک برائی ہے اور ایک گناہ کا کام ہے، تو یہ ہمیں والدین، ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہمارا جو سوسائٹی ہے، ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جھوٹ بولنا جو وہ اگرچہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن اگر عملی طور پر ہم اس کو جھوٹ بولتے ہیں، اگر ہم ہم یہ جانتے ہیں کہ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ چوری کرنا جو گناہ ہے، لیکن اگر ہم عملی طور پر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہے کہ رشوت لینا ایک گناہ کا عمل ہے، اور ہم اس کے باوجود معاشرے میں رشوت کو دینے اور لینے کو جائز سمجھتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ سود
اللہ ताला के साथ खुली जंग है, इसके बावजूद हम सूद के लेन और देन को बुरा नहीं समझते हैं। तो इसका मतलब यही है कि हमारी तालीम तो है, लेकिन हमारा तरबियती अमल जो है वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज हो चुका है। यानी हमें चाहिए कि हमें अगर कोई चीज़ अच्छी नज़र आती है या हमें कोई अच्छा इल्म रखते हैं तो हमें उसको अच्छे मकासद के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम एक चीज़ को बुरा समझते हैं तो हमें चाहिए कि हमें उससे बचना चाहिए और माशरे को भी उस चीज़ से बचाना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जितने लोग मौजूद हैं जो हमारे इस दायरे अमल में आते हैं, हमारे साथ उनके ताल्लुक़ हैं, हमारे साथ उनका कोई रिश्ता है या हमारा किसी भी किस्म का उनके साथ इंटरेक्शन है, तो हमें चाहिए कि हम उनको ये बात बावर कराएं कि जो गुनाह के अमल हैं उनको सिर्फ ये जान लेना कि ये गुनाह है, इतना काफ़ी नहीं है। जो बुरे अमल हैं, जो बुराई के अमल हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले अमल हैं, वो सिर्फ समझ लेना या सिर्फ जान लेना कि ये अच्छे नहीं हैं और बुरे हैं, गुनाह हैं, बल्कि ये काफ़ी नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर जो बुरे अमाल हैं, झूठ है, बुराई है, बदकारी है, और इसके अलावा हमारा रिश्वत सतानी है, माशरे में किसी का नुकसान पहुंचा देना है, तो इसको हम जो है उससे बाज रहें और हम कोशिश करें कि हमें इन चीज़ों को अमली तौर पर भी अपनाना चाहिए। और ये तमाम चीज़ें अगर हम तरबियत याफ्ता हैं तो इस किस्म का जो इल्म है वो मुकम्मल तौर पर हमारे ज़हनों में और हमारी ज़िंदगी में और हमारे अमल में ये चीज़ जो है वो नज़र आनी चाहिए। यानी अगर कोई इल्म रखने के बावजूद उस पर अमल नहीं करता और उसको अमली ज़िंदगी में अपनाता नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उसका तालीमी अमल तो है लेकिन उसका तरबियती अमल जो है वो नामुकम्मल है। तरबियत एक मुकम्मल सांचे में ढल जाने का नाम होता है। हम जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी उनके जो अक़वाल व हदीस हैं और जो उनके जितनी यानी उनके हदीस मुबारक हैं, वो सब अमली तौर पर जो उन्होंने उनको अपने ऊपर भी और माशरे के ऊपर भी इम्प्लीमेंट किया, और उन्होंने साबित किया है कि जो सिर्फ इल्म है वो काफ़ी नहीं होता, बल्कि हमें चाहिए कि अमली तौर पर हम अच्छे इंसान बने। तो ये जो किसी चीज़ के बारे में जान लेना ये तालीम है, किसी के बारे में नॉलेज रखना ये तालीम है, किसी चीज़ को समझ लेना कि ये अच्छा या बुरा है ये तालीम है, लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी में, माशरे में, अपने घर बार में, अपने अमल में, अपने कारोबार में और अपनी जो हमारे फ़राइज़ मनसबी हैं उनको अदा करने में अगर हम उसको अमली तौर पर नाफज करते हैं और अमली तौर पर हम उन पर अमल करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारी तरबियत है। तो तरबियती अमल जो है वो किसी भी कौम की, किसी भी माशरे की और किसी भी फ़र्द की तरक्की, उसकी अच्छाई और उसकी खूबी का ज़ामिन होता है। अगर तरबियती अमल मौजूद नहीं है तो उसके बगैर इल्म जो है वो किसी, अगरचे इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है लेकिन इल्म के साथ साथ तरबियत का अमल भी होना ज़रूरी है। और हमें चाहिए कि हम किसी चीज़ की अहमियत को जब समझते हैं तो हम फिर उसको अहमियत दें भी, और हम उसको अहम समझते हुए उसको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा के मामूलात में उसे अच्छे अंदाज में शामिल करें, और हमारे हर किस्म के अमल में, हमारे हर काम में वो जो इल्म हमारा है वो अच्छी तरह से शामिल होना चाहिए। तो यही तरबियत अमल है। वालिदैन को चाहिए कि जो उनके पास इल्म है वो बच्चों को अमली तौर पर रोल मॉडल बनकर उनको वो सारी चीज़ें करके दिखाएं। अगर आप उन्हें बताते हैं कि झूठ बोलना गुनाह है, झूठ बोलनी बुरी बात है, तो इसका मतलब ये भी है कि आप घर में झूठ बोलना तर्क कर दें। आप अपने अमल से आप अपनी तमाम तर जो सरगर्मी हैं उनमें झूठ को वो निकाल कर बाहर फेंक दें और आप अमली तौर पर अच्छे इंसान बने, सच्चे इंसान बने, सच बोलें। सिर्फ सच बोलना काफ़ी, सिर्फ ये समझना कि सच बोलना चाहिए ये काफ़ी नहीं है, बल्कि हमारे हर अमल में सच्चाई का होना ज़रूरी है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम तालीम के साथ साथ अपने बच्चों में और अपने जो माशरा है उसमें, अपने इर्द गिर्द के अफराद में, अपने साथ उठने बैठने वालों में जो हमारा इल्म है उसको हम नाफज भी करें, और कोशिश ये करें कि उनको वो भी इस पर अमल करें और खुद भी उसके ऊपर अमल करें। और ऐसा करने के लिए हमें किसी लाठी, किसी डंडे या किसी सख्ती की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम अपना अमल, जब हम अमली तौर पर रोल मॉडल बनेंगे तो लोग हमें फॉलो करेंगे, लोग हमारी अच्छाई को समझेंगे और इसको फिर अपनी जो ज़िंदगी है उसमें भी हमें देखकर वो शामिल होने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब कोई अच्छाई करता है, जब कोई अच्छा होता है, अच्छा यानी उसका अमल अच्छा होता है, तो लोग उसकी अच्छाई को देखकर अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। सिर्फ तलकीन और सिर्फ वाज़ और नसीहत काफ़ी नहीं होती, बल्कि हमें अमली तौर पर किसी भी अच्छाई को अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना लेना चाहिए।
اور اگر ہم زندگی کے اندر اپنا لیتے ہیں، ہماری وجہ سے کوئی دوسرا جو ہے ہمیں دیکھ کر اس کو اپنا لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو عمل ہے، ہم تربیت یافتہ لوگ ہیں، اور ہم نے جو عمل کیا ہے وہ بھی تربیت یافتہ اور تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں تربیت کا عنصر شامل ہے۔ تو تعلیم کے ساتھ تربیت کا عنصر شامل ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ